لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقومه الله دمها وجعلنا من صالحي أهلها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mari rapatkan dan luruskan safnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli faradu subhanahu dan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillahi katsiran subhanallah wajjah wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda syarika lahu wa bidzalika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب أنت مولانا يا معبود سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم الفاتحة آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن
عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزلة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 محمد صلى الله وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Tes. 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 Tes.
warzuqni fahma. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian surat As-Saffat. Surat As-Saffat, surat ke-37, juz 23, ayatnya 133. Surat As-Saffat, surat ke-37, juz 23, ayatnya ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 133. Wa innahu alladzi wa inna dan syukur rupa nabi
mata kita terbakar jadi lalu dijadikan. Nah ini istri Nabi itu termasuk orang yang akan dihukum karena dia berkhianat kepada Nabi. Jadi bisa dibaca dalam tafsir itu apa khianat itu apa? Maka ayat 135 Allah berfirman, illa maju sama fil qawli illa kecuali mereka kuat dari persatuan sini yang antara mereka illa kecuali maju seorang perempuan kuat yaitu istri Nabi fil qawli istri Nabi akan bersama-sama orang kaya tinggal di rumah itu tidak berfungsi dan akan dihukum. Kemudian kemudian damar itu membinasakan siapa kami Allah al-akhirin orang lain selain keluarga Nabi dan para pengikut. Istrinya termasuk yang dihukum. Ini bisa dihukum. Kemudian wa innakum latamurruna alaihi muslimin wa innakum dan sungguh inna sungguh kamu sekalian. Di sini ada alasannya yaitu penduduk Mekah. Benar-benar kamu sekalian akan melewati marah yang berjalan melewati alaihi terhadap bekas-bekas mereka umat Nabi itu yang sudah dilakukan muslim ini dibantu kami wabila ini apabila dan juga melewati bekas-bekas umat Nabi di malam hari apabila maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran apabila mengapa kamu tidak memikirkan menggunakan akalmu untuk mengambil pelajaran orang-orang yang membangkang Rasul lalu dijadi umatnya. Pembangkangan Rasul itu ada dua, yaitu fahsya dan munkar. Fahsya itu perbuatan maksiat yang berkaitan dengan seksual, sumbernya kelamin. Kemudian munkar itu pembangkangan terhadap Rasul yang sumbernya perut, makan. Jadi sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah manusia untuk meninggalkan sholat dari perbuatan fahsya, melanggar ajaran Allah yang berkaitan dengan kelamin wal munkar, pelanggaran terhadap Allah yang berkaitan dengan sunnah perut, makan. Koruptor makan sumbernya, makan aswal dimakan, besi-besi beton dimakan, harus menyebabkan dimakan, lalu uangnya dipakai untuk makan. Lalu sholat yang menjadi modal manusia dari perbuatan maksiat yang sumbernya kelamin dan perut. Ayat 138 ini ada tanda ayat makro, ini bentuknya dari bahasa dengan Nabi Yunus. Jadi sampai sini dulu. Setelah kita membahas Ilyas, kemudian hari ini Nabi Yunus
Nabi Rasul yang paling banyak dimuat dalam Musa, Nabi Musa dan Firman. Yang berbeda dan puasanya berbalik. Kalau paling banyak, kemudian Nabi Musa ini juga banyak di berbagai surat. Baik itu sebagai dalam bahasa ini suaranya itu bertutur atau tutur atau tutin. Nah, jadi kalau bahasa bahasa itu perubahan akhir kata, jadi itu sebagai rofa itu toknya di goma ada banyak, kemudian toknya di fathah atau toknya di kasrah, di tutur tutin. Misalnya dengan kedudukan kata itu, kalau di rumah biasanya sebagai pelaku, kalau di fathah sebagai objek, kalau di kasrah itu biasanya ada memiliki. Misalnya Rasulullah itu yang Rasul utusan milik Allah. Rasul utusan Rasulullah. Kalau ini dimuat di Al-Quran dengan berbagai kedudukan kata sebagai pelaku, sebagai objek, maupun sebagai yang memiliki sesuatu. Nah, mungkin ada yang bisa menambahkan informasi tentang mulut ini. Jadi, sudah membuka ke IT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekitar tahun 1960-an, itu ada film di Amerika, Sodom dan Gomorrah. Jadi menceritakan tentang umat Nabi Lut pada saat itu yang berbuat nista keji melawan Allah. Mereka melakukan perbuatan homoseksual, dikenal juga dengan sodomi. Jadi mereka tidak mengadakan hubungan laki-laki sama perempuan, para suami istri, tapi laki-laki dengan laki-laki, dan memasukkan alat kelaminnya ke anus daripada laki-laki sama laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan, lesbian. Dan itu saya lihat dari segi kesehatan dari air. Jadi itu cenderung menularkan penyakit kelamin, HIV, AIDS itu sekarang. Jadi mayoritas daripada pasien-pasien yang HIV, AIDS itu adalah pelaku homoseksual sebelumnya. Jadi dan ditambah lagi sebenarnya kita lihat di waktu saya lagi belajar di Jakarta juga sudah keluar sudah mulai masuk itu ITS tadi juga penyakit kelamin lain, sifilis, gonorrhea, di samping itu juga terjadi kanker daripada saluran cerna di bawah. Karena sesuatu yang tidak masukkan ke bukan tempatnya. Jadi dari segi kesehatan memang menularkan penyakit HIV. Tambah lagi mereka itu juga pelaku suntik-suntik narkoba. Dan itu jarum itu dipakai berganti-gantian. Sekarang jarum itu kan gampang beli jarum plastik yang sekali pakai buang. Kalau di rumah sakit plastik itu sekali pakai buang. Tidak lagi seperti zaman zaman dulu jarum suntik itu direbus. Jarumnya kalau sudah pukul biasa, gampang batu. Sekarang tapi mereka tidak sekali pakai. Ini suntik sini, dia 1 cc, itulah orang lain lain. Nah, kalau seorang ada yang menderita HIV juga menular. Tidak saja HIV juga sakit hepatitis B, hepatitis D, sakit kuning, di liver. Jadi ada satu pasien kita lihat ya di samping juga AIDS juga sakit kuning. Nah itu memang berat. Dan juga sakit
sedang, walaupun perutnya bisa besar. Ini untuk pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Kaitannya sangat tepat dengan kesehatan manusia, baik kesehatan pribadi maupun kesehatan dalam masyarakat. Sangat luar biasa sekali. Ini dibuka dari Al-Quran. Semua yang disebut Quran itu sesuatu yang sangat penting, sehingga sehingga seperti pertemuan itu manusia sampai akhir zaman ternyata betapa dahsyatnya segi kesehatan manusia ini. Dulu kafar Islam Ibrahim Innal insana lazalukum kafar. Seluruh manusia benar-benar sangat sulit menzalimi dirinya sendiri. Kafar sangat-sangat meningkat kepada ajaran kami, kecuali orang-orang yang beriman. Membuka hatinya kepada hidayah Allah dan menjaga dirinya sesuai dengan petunjuk Allah untuk mencapai kesejahteraan, keselamatan pribadi dan masyarakat di dunia dan di akhirat. Terima kasih Pak. Silakan siapa ini yang menyampaikan pengalaman yang Pak Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini sungguh menarik apa yang disampaikan Ustaz tadi berkaitan dengan film itu. Dan dari keparangan kita bahwa film itu dasarnya diangkat Indonesia itu berdasarkan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kita mau lihat popularitasnya surat atau ayat itu atau film itu dasarnya itu yang mana? Nah, dulu kita kali AI kemudian itu menariknya kita ingin melihat film itu tentu ada tujuan dahsyatnya kalau memang dia kalau dia berbicara Taurat Injil maupun Zabur dan sebagainya, kita mau melihat skala popularitasnya film 80-an lihat masih bisa. Allah menurunkan kitab itu ada 4, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Quran itu memperkokoh, memperkuat kebenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Misalnya Al-Quran Musa diterima baik di Al-Quran memperkuat, memperkokoh kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Semua yang sudah dibuat dari kitab-kitab sebelumnya oleh Al-Quran berkokoh. Jadi kalau mungkin beberapa macam informasi membuat tafsir tadi, kalau di kalangan umat Nasrani berarti ada kitab-kitab
dimanfaatkan oleh non-muslim. Dimanfaatkan oleh non-muslim, contohnya apa? Dari angin yang dikuasai Nabi Sulaiman, yang bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman, kemudian snowboardernya yang memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada dalam kitab-kitab Allah. Jadi ilmu-ilmu yang ada di kitab-kitab Allah yang mengesahkan Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu dimanfaatkan oleh non-muslim, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Contohnya, walaupun lampu merah tidak ada polisi, mereka stop. Mereka disiplin. Itu ajaran Islam. Dan banyak lagi contohnya. Jadi kalau tadi Pak Sekda menanyakan itu, sumbernya mungkin dari sumber-sumber kitab-kitab suci Al-Quran. Dan sedikit sekali barangkali kitab-kitab suci dari mereka-mereka yang tidak tahu. Nah, tetapi mereka bisa menggunakan, memanfaatkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Banyak contohnya. Kapal laut, bagaimana supaya kapal laut tadi tidak tenggelam. Ombak itu kalau mau di stop tidak mungkin, tapi perahunya yang kita kendalikan. Perahu yang kita kendalikan, bukan ombak yang kita stop. Tidak mungkin ombak di stop, tapi jalannya kapal itu yang dikendalikan oleh Allah, sehingga kapal itu tidak tenggelam. Begitu juga kapal udara dan sebagainya. Saya kira ilmu itu banyak digunakan oleh mereka yang ada di dalam kitab suci Al-Quran atau kitab suci lain. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Profesor Anwar Hakim, guru-guru beliau itu banyak orang yang Yahudi semua, tapi ambil bahasa Al-Quran. Ternyata, ya jadi misalnya kawan Yahudi yang suara terus, tapi tidak pernah memilih mereka orang Yahudi di atas Yahudi terus prestasi. Maka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita Nabi Lut ini masih ada saudara ponakan, ini ponakan Nabi Ibrahim, ponakan Nabi Ibrahim. Dan kalau menurut ceritanya itu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini punya usaha ternak, dan memang sukses, ternaknya banyak. Itu diantara yang ditulis di dalam sejarah. Nabi Lut ini menurut kisahnya tanahnya itu dibalik ya. Tetapi yang pernah saya temui ada orang-orang apa ya, dalam ilmu kedokteran Pak Profesor punya informasi itu tanah Sodom itu dijadikan untuk dijual. Saya kok ditawari waktu itu Pak, ini obat untuk penghalusan kulit, tanahnya dari Sodom dicampur jadi kayak salep gitu. Tapi saya teringat Sodom itu kan tanah yang sama dilaknat kemudian dibalik, kemudian sekarang dijadikan obat. Ini sangat penting. Maka saya tidak tertarik untuk membeli. Nah, apalagi saya mendapatkan informasi bahwa kalau kita melewati tanah yang memang dulu sempat dilaknat, itu kita nggak boleh lama-lama di situ. Cukup lewat saja terus pergi. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan, ulama menyebutkan bahwa kita melewati tanah-tanah yang sempat dilaknat itu adalah hukumnya makruh, seperti tanah Sodom ini. Tetapi sekarang kalau kita lihat di media sosial, di Sodom banget di Laut Merah itu dijadikan tempat wisata. Jadi ini sudah beda ya, sudah beda. Itu ibaratnya di Porong ataupun Tanah Lapindo itu dulu tempat jadi bencana, tapi sekarang menjadi tempat wisata. Jadi bukan tempat lagi untuk merenung lagi bahwa ada Allah itu akan datang kalau kita melakukan kemaksiatan. Nah ini yang saya dapat itu. Maka saya penasaran salurnya tanah Sodom dijadikan kayak kosmetik penghalus kulit muka. Jadi saya nggak tahu ya ini seperti apa ini ilmu kedokterannya ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Saya ingin mengungkapkan dari pemikiran tentang pembahasan mengenai peran-peran Meta AI dan Google. Kayaknya lebih lengkap Google ketimbang Meta AI. Jadi kita melihat pemikiran film yang dibuat itu tahun 1960 itu melibatkan sutradara dari Prancis atau lain Itali dan Amerika. Jadi artinya ini kerja bareng yang tidak sederhana. Artinya berkaitan dengan siap agama sebetulnya dahulu tidak mendalami Al-Quran karena Al-Quran itu important. Walaupun secara tegas Google menjawab pertanyaan saya. Singkatnya, film full movie Sodom dan Gomora 1962 berbasis pada Alkitab, Taurat dan Perjanjian. Taurat itu Taurat. Ya. Namun disebut juga bahwa di
kita sedang diskusi di depan kita sendiri. Itu barangkali yang kita. Jadi kita bersyukur pada pagi hari ini bisa haji bersama dan nikmat membuka wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi itu sudah penyimpangan yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnatullahnya itu laki-laki dan perempuan. Yang halal nikah berlainan jenis, ada laki-laki ada perempuan. Halal nikah dan membuahkan keturunan. Nah ini kan yang tidak layak, penyimpangan. Nah penyimpangan inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Lut itu berhidup bersama dengan Nabi Ibrahim, dan saat di tengah jalan mau menuju ke Palestina dari Yordan, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Lut ini akan diutus untuk menjadi pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan kepada kaum Sodom. Jadi tiba-tiba itu Allah menunjuk Nabi Lut melalui Nabi Ibrahim, karena Nabi Lut ini adalah semacam asistennya Nabi Ibrahim pada saat itu, karena dia seumur dengan semasa dengan Nabi Ibrahim dan masih berkeluarga. Ya, umurnya Nabi Lut itu kisaran 80 tahun, hidup di 950 sekian sampai 850 sekian sebelum Masehi. Jadi Bapak Ibu, kembali ke pengajian kita dari surat As-Saffat ayat 33. Itu banyak kaitan surat ini. Antara lain di surat Hud, surat As-Saffat ini berkelindang dengan surat Hud ayat 77. Sebelumnya kabar Nabi Ibrahim kedatangan 3 pemuda. 3 pemuda ini adalah utusan Allah yang diserupakan dengan pemuda yang ganteng. Tujuannya kepada Nabi Lut. Allah mengutus 3 pemuda malaikat ini kepada Nabi Lut. Tapi sebelum ke Nabi Lut, disinggahkan dulu dengan Nabi Ibrahim. Lanjut ceritanya Bu ya. Biar ibu-ibu tahu juga ya. Jadi harapan kami Bu, tadabbur ini pada saat bapak-bapak tadabbur, ibu-ibu tidak tadarus pribadi. Tadarusnya di rumah saja. Jadi bisa mendengarkan, paling tidak adalah yang nyangkut dan bisa ditanyakan, didiskusikan oleh ibu-ibu pertanyaan ya. Supaya ibu-ibu jangan pasif. Jadi dapat ilmu kalau kita, bukan hanya bapak-bapak ini, itu harapan kita. Jadi Nabi Ibrahim kedatangan 3 pemuda malaikat yang tadi. 3 pemuda ini adalah Jibril, Mikail, Israfil.
Jadi agak bingung ya, diterima Assalamualaikum Waalaikumsalam, diterima karena ini tamu. Ibrahim wajib memuliakan tamu, memerintahkan kepada istrinya untuk masak anak sapi, anak kambing, dimasak sedemikian rupa untuk disuguhkan kepada tamu. Setelah masakan tadi masak disuguhkan, tamu tidak makan karena dia bukan manusia. Ibrahim sama bingung, seperti yang ini. Ya setelah itu datang ke rumah kita. Kami ini adalah utusan Allah. Nak beri kabar gembira kepada kamu itu bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Siti Sarah. Sarah ya Pak? Sarah apa? Sarah kan? Yang itu yang Ishak ya? Ishak dulu. Akan diberikan keturunan yang bernama Ishak. Nanti Ishak akan melahirkan Yakub. Baru tenang Ibrahim. Kami bertiga ini dan dalam malaikat ini sebenarnya tak terhadap sebab kami ini nak menyelamatkan Nabi Lut dan umatnya yang beriman. Kamulah sebegitu jeleknya umat Nabi Lut yang tidak beriman itu sampai melakukan hal-hal yang aneh yang belum pernah terjadi sebelum itu. Belum pernah terjadi. Nabi-nabi lain sudah ada, tapi belum pernah terjadi. Nah, oleh karena itu, ketika datang setelah selesai kepada Nabi Ibrahim berada tenang. Lantas tujuan semula ke tempat Nabi Lut. Mereka itu datang Pak Burhan menjelang maghrib. 3 malaikat itu datang kepada Nabi Lut itu menjelang maghrib. Sama Nabi Lut juga bingung. Ala kegantengnya mengko anak buahnya ini LGBT. Anak buah Nabi Lut ini berhubungan seks sesama jenis. Mengko yang datang ini kok udah ganteng. Datang ke rumahnya Lut. Oleh Nabi Lut diperintahkan kepada menteri-menterinya barangkali, termasuk keluarganya, anaknya gadis Wiko, jangan sampai ini masyarakat Sodom tahu mengandung juga ini. Gawat kalau dia tahu. Istrinya, inilah yang menjadi biang tulang di dalam rumah tangga. Istrinya yang membocorkan. Aku ini bukan lagi berderu. Datang kalau dari ujung-ujung mana pintu, pokoknya nyerah. Tambah bingung Nabi Lut. Uji Nabi Lut, anakku itu gadis Nabi, pilihlah kamu. Ini yang benar begini. Tapi mereka bukan yang itu, dia yang rata. Akhirnya salah satu malaikat nama Jibril mau mengambil Lut, jangan bingung. Biar kami menyelamatkan ini, aman kawan. Nah, kira-kira itu keluarlah Jibril. Itu banyak dia tuh tidak berlapor, bagaimana udah pokoknya sehingga aman pada saat itu. Nah, akhirnya menjelang subuh, malaikat ngomong sama Lut, perintahkan umatmu yang beriman untuk keluar dari desa Sodom ini sebelum subuh. Masuk dia tadi ke rumah Lut itu menjelang maghrib. Perintah untuk lari itu sebelum subuh. Sebab musibah yang ditimpakan Allah itu subuh, sesudah subuh. Kecuali istri seorang tua, wanita tua itu adalah istrinya Lut. Dan ketika ketua penjelasan dulu. Nah, ini gambaran dalam rumah tangga kita, Pak. Dalam rumah tangga
Akhirnya Allah jatuhkan, dibalikkan ke sesombong itu batu-batu besar, pokoknya tidak kacau. Di samping itu siangnya halilintar, jangan sisok. Itulah yang terjadi di laut mati yang ada di kawasan Palestina, antara Yordan dan Palestina. Laut mati, laut merah. Laut mati itu tempat desa Sorong yang dibalikkan itu menjadi laut. Kalau itu mati terkena apa mereka? Asin bukan main, asin bukan main. Nah, ini gambaran. Jadi cerita yang ada di As-Saffat ayat 133 bersamaan juga dengan Al-Baqarah ayat 133. Sebab di situ di dalam Al-Baqarah 133 ini Yahudi itu membisikkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ngomong, "Ya Muhammad, tahukah engkau pada saat Nabi Yakub mau meninggal? Tahu tak Nabi Yakub mau menanam turunannya? Kalau aku mati kaget, kamu nyembah siapa? Nyembah agama apa?" Nah, mereka menjawab menyembah agama Yahudi. Itu pelesetan dari orang Yahudi kepada Nabi. Dijawab langsung oleh Allah di dalam surat 133 Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah. Jadi Allah mengatakan, "Apa kamu hadir?" Kata Allah mengatakan Yahudi, "Pada saat aku mau meninggal." Pesannya aku kan, kalau aku meninggal nanti, kamu akan beragama apa? Itu pertanyaan aku kepada anak turunannya. Dijawab oleh mereka, "Aku akan beriman dengan agamamu, agama nenek moyangmu, agama Nabi Ibrahim yang telah mengesahkan Allah." Itu jawaban anak-anaknya. Dipresentkan oleh mereka, "Aku akan menyembah agama Yahudi." Nah, itu Pak, kaitannya dengan tauhid yang dipresentkan oleh orang Yahudi, ngomong langsung kepada Rasul bahwa Yakub pada saat dia meninggal, dia berwasiat kepada anak cucunya, "Kalau saya meninggal nanti kamu menyembah agama Yahudi." Itulah yang dijawab di dalam 133 Al-Baqarah. Nah, jadi Al-Quran memang baik berkait, saling menunjang, termasuklah di dalam As-Saffat kan disebutkan juga bahwa Nabi Ibrahim kedatangan 3 pemuda, kemudian Nabi Lut juga kedatangan 3 pemuda. Di Hud ini juga kedatangan 3 pemuda sama. Banyaknya ayatnya. Kalau kerjaan rusuluna Ibrahim bil busra qalu salam. Qala salamun fama labisa anja abi ikrin hadi. Ayat 77-nya di ayat 77, "Walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa taqa bihim zar'an wa qala hadza yaumun asif." Jadi sama penjelasannya. Jadi menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim melalui Siti Sarah akan melahirkan Ishak. Kemudian kepada Nabi Lut didatangkan 3 pemuda untuk menyelamatkan Nabi Lut dan sebagainya. Jadi siasat artinya itu gambaran kepada kita bahwa Allah menjadikan semua komunitas kita ini ada saja nanti yang nyeleneh. Komunitas kecil, apalagi komunitas besar. Indonesia. Kemudian
Busro dengan membawa kepada kita. Kalau kamu tadi tidak mengatakan kepada Ibrahim keselamatan untuk kamu Ibrahim. Kalau salamu Ibrahim juga menjawab selamat juga untuk kamu padaku. Maka Allah bisa manja berhasil, maka tidak lama kemudian Ibrahim datang menyembuhkan daging anak sapi yang sudah dilanggar. Jadi dibunuh istrinya kalau masak. Ini pada itu saling mengucapkan selamat antara tamu dan rumah. Dan orang wajib menunggu istrinya kalau masak. Falamma maka tatkala ketika roa melihat seperti itu, aidiyahum tangan-tangan tadi lama sekali tidak menyentuh makanan tadi, karena tamu itu malaikat nggak makan. Nah kira-kira Ibrahim curiga dengan mereka. Kau jasa minggu Eva, kan dia menyebutkan Ibrahim tadi. Nah tamu-tamu aku merasa takut. Kalau tamu-tamu tadi mana tamu-tamu seperti baik tamu-tamu ini. Kalau Ibrahim kamu sangat takut ya. Nah sungguh kami bertiga ini. Sehingga sungguh kami ini diutus oleh Allah. Kita kau bilang tujuan kami sebenarnya ini kami akan mengambil dan kau bapak kau imanku dan istri Nabi Ibrahim yaitu Siti Sarah berdiri dengan Ibrahim atau ikan kalau istrinya diam. Ini tuan rumah ini menyambut kamu dengan senyum. Luar biasa itu. Bagaimana relasi antar Bapak Syarna maka kami menyampaikan kabar gembira kepada istri Nabi Ibrahim yaitu Ibu Siti Sarah. Bisa apa bahwa Siti nanti akan mendapatkan keturunan anak yang akan sesuai dengan nama Ishak. Bagi para ini Ishak Yakub dan di belakang Ishak nanti Ishak akan menikah dan mempunyai anak namanya nanti Yakub. Yakub dikandung 12 orang anak dari beberapa istri. Yang satu istri dari satu istri lain Yusuf dan Bunyamin. Ini disebut. Kemudian sudah Al-Baqarah tadi Pak. Tadi yang satu dan tiga. Nah, ilham yang kembali. Apakah kamu menyaksikan ketika datang masa kematian kepada Yakub? Ini ketika Allah yang berkata Yakub diberi kepada anak-anaknya. Yakub tadi punya anak berapa? 12 anak. Di antaranya Yusuf dan Bunyamin. Yakub bertanya kepada anak-anaknya, mana Bunyamin pasti apa yang akan kamu suka sesudah kematian? Kalau anak-anak yang mengatakan, nak dulu kami akan menyembah ilaha Tuhanmu, wa ilaha dan Tuhannya Abrahika, nenek-nenek di atas kita, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahidah Tuhannya Isa. Banyak ulang muslim.
kalau kita ini orang beriman, waladina orang-orang yang beriman, itu mastaqamu